بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے، وہاں پہ معاہدہ کیا، اس کے بعد لندن چلے گئے۔ لندن سے انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانا تھا، ایک دن انہوں نے ڈیلے کیا، وہاں لندن میں بیٹھے رہے۔ جو ان کا شیڈول تھا اس سے ایک دن میاں شہباز شریف صاحب زیادہ لندن میں بیٹھے رہے۔ کیوں بیٹھے رہے؟ وہاں پہ شہباز شریف صاحب لندن میں نہ صرف خود بیٹھے رہے بلکہ ان کے ساتھ پورا وفد بھی بیٹھا رہا، میاں نواز شریف کا انتظار کرتا رہا، ان کے ساتھ بڑی مشاورت کرنی تھی، لیکن میاں صاحب نہیں آئے۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے، لیکن میاں صاحب نے دیر تو کیا، میاں صاحب آئے ہی نہیں۔ اور یہ پتہ چلا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، جنیوا میں موجود تھے۔ پہلے وہاں گئے، انہوں نے چند دیر وہاں پہ قیام کرنا تھا، اس کے بعد انہوں نے لندن آنا تھا۔ وہ قیام ان کا جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن میاں صاحب لندن نہیں گئے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور ان کے وفد کی طرف سے ایک دن اپنا دورہ طویل بھی کیا گیا، لیکن میاں صاحب نہیں آئے۔ تو پھر شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے، چلے گئے نیو یارک چلے گئے۔ وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اپنی سرگرمیاں شروع ہو گئی۔ وہاں پہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کی گئی۔ دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جو کبھی برطانیہ کے زیر تسلط رہ رہے ہیں، یعنی یہ غلامی کی آخری ایک یادگار ہے۔ یہ سے پتہ چلتا ہے کہ دولت مشترکہ میں کون سے ممالک ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اس اجلاس میں شرکت کی گئی۔ اس کے بارے میں ہم پھر کبھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس غلامی کی یادگار سے پاکستان کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ہم اسی کا حصہ بن گئے۔ بہرحال اس پر ایک الگ سے ویلا کیا جا سکتا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب وہاں چلے گئے۔ شروع میں ہم نے بات کی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے معاہدے کی۔ یہ دفاعی معاہدہ جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پر کوئی ملک حملہ کرے گا تو سعودی عرب اسی طرح سمجھے گا کہ جیسے اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان یہ سمجھے گا کہ پاکستان پر حملہ کیا اور اس کا جواب دیا جائے گا، اسی طرح سے جواب دیا جائے گا جس طرح کسی ملک پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تحریک انصاف والے خاموش تھے، بالکل چپ تھے، دڑ بڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ عمران خان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، ان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی، کیس بھی تھوڑا سا آگے چلا، کیس کی جزئیات تفصیلات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ عمران خان سیاست کے حوالے سے جو بیان دیتے ہیں وہ اس کو آگے لایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ بہت ہی زبردست معاہدہ، انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایسی باتیں ہو رہی تھی، بہت اچھا ہو گیا، زبردست ہو گیا، معاہدہ کیا گیا۔ عمران خان نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ فیلڈ مارشل گئے تھے اور ان کا عرض گیا، ایسی بات عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی۔ انہوں نے اس کی مکمل حمایت کی ہے۔ اسے آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاک افواج کے لیے عمران خان کے دل میں کتنی زیادہ قدر ہے، محبت ہے اور عزت ہے۔ اب تحریک انصاف کے لیے راستے کھل گئے ہیں، اس حوالے سے وہ بات کریں گے، کھل کے بات کر سکیں گے۔ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے والوں کی طرف سے اور بھی بہت کچھ کہا گیا، جیسا کہ عمران خان نے پھر حمایت کی ہے کہ 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ کیا جائے، اور اس پر اسد قیصر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے 3 مقاصد ہوں گے، ایک تو عمران خان کی رہائی ہے، دوسری آزادی ہے، اور تیسرا پاکستان میں قانون کا اس کی اصل شکل میں نفاذ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپریشن کی بات بھی کر رہے ہیں۔ آپریشن سے یاد آ گیا کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن جاری ہے، اور وہاں پہ تازہ ترین یہ ایک انتہائی اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک خودکش حملے میں وہاں پہ خارج چھپے ہوئے تھے، وہاں پہ حملہ کیا گیا، یا پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ بارود پھٹ گیا، بارود پھٹنے سے وہاں پہ ارد گرد گھر گر گئے، اور وہاں پہ بچے، خواتین اور بڑے 13 لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ خارج بھی کئی وہاں پہ ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے، شاید ان کی تعداد 10 بتائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کا ایک سٹانس ہے کہ وہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے اس بارے میں بھی بات کی، اور عمران خان کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے شدید تنقید کی ہے عمران خان کی طرف سے، جس طرح سے ایشیا کپ میں پاکستان کی سبکی ہو رہی ہے، بھارت سے دوسرا میچ پاکستان ہار گیا۔ عمران خان نے اس پر تنقید کرتے ہوئے بلکہ طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں پہ اوپننگ بیٹسمین بنا کے بھیجا جائے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور ان کے ساتھ محسن نقوی
साहब ओपनिंग करें और कहा गया है कि इसकी अंपायरिंग करवाई जाए जस्टिस डोगर से। इस तरह से इमरान खान ने तंज किया। उन्होंने कहा कि अगर इनका अंपायर अपना होगा तो फिर ये जीत सकते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी की तरफ से जिस तरह से क्रिकेट की तबाही की गई, बर्बादी की गई है, जीतने के इम्कान बहुत कम हो गया, ये इमरान खान की तरफ से कहा गया। बाकी भी इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू में कई मौजूआत पर बात की है और सख्त किस्म के इमरान खान की तरफ से बयानात आए हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं कासम खोखर की। कासम खोखर कौन है? ये तहरीक इंसाफ का वो एक कारकुन है जिसको 9 मई के हवाले से सजा सुनाई गई थी और उसका जेल में इंतकाल हो गया है। बताया जाता है कि उसको वहाँ पे नामुनासिब सहूलतें दस्तयाब थी, जैसा कि नक्स पानी था, नक्स खुराक थी, और वो यरकान का मरीज बन गया, काले यरकान का मरीज बन गया और वो अपनी ज़िंदगी को बरकरार, अपने सांसों को बरकरार नहीं रख सका तो इस दुनिया से चला गया। उसकी वालदा ने अपनी बेबसी बताते हुए कहा कि मैं जब अपने बेटे को फ़ोन करना चाहती थी तो 5,000 रुपया फ़ोन का मुझसे लिया जाता था। हफ्ते में फ़ोन कॉल करवाने के लिए 1 बार या 2 बार 5,000 रुपया लिया जाता था और उसके साथ साथ जेल हुकाम की तरफ से हमें यह कहा गया था कि अगर आपके बेटे को आपने मुशक्कत से बचाना है, क्योंकि उसको सजा बामुशक्कत सुनाई गई थी, तो ये खातून कहती हैं कि मुझे कहा गया, हमें कहा गया कि अगर तुम लोगों ने इसको मुशक्कत से बचाना है तो 5,000 रुपया मजीद दिया जाए। वो खातून कहती हैं कि 10,000 रुपया हम हर हफ्ते का इनको अदा करते थे और उसके लिए वो कहती है कि हमने घर की चीजें बेची और उनमें उनकी दूध देने वाली एक बकरी भी शामिल थी। ये उस खातून की तरफ से बिपता सुनाई गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये दस्ती साहब की सजा है, उनको 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर यह सजा है, एक तो उनकी जाली डिग्री साबित हुई है और उसके साथ साथ उन पर धोखाधड़ी की दफात भी लगी हुई थी और MPO की दफात भी थी, तो सारी दफात को मिलाकर उनको 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और दस्ती साहब कहते हैं कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता तो मुझे कोई सजा ना सुनाई जाती और मेरा कोई भी मुकदमा मेरे खिलाफ ना होता, ये बहरहाल वो कहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए कि किस तरह से अंदलीब अब्बास साहिबा वो भी 9 मई में मुलव्वस थी और उसी गाड़ी पर थी जिस गाड़ी पर कुछ खवातीन को सजा सुनाई गई, 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अंदलीब अब्बास साहिबा की तरफ से चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, इसी तरह से कई और लोगों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसलिए उनको किसी किस्म का कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो दस्ती साहब कहते हैं कि अगर मैं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, इनके साथ मिल जाता, तो मैं भी आज MNA होता। लेकिन दस्ती साहब कुछ ज्यादा ही अपनी हदें क्रॉस कर गए थे। इसको भी गाली, उसको भी गाली, इसकी भी किरदार कुशी, उसकी भी किरदार कुशी, इस पर भी तनकीद, उस पर भी तनकीद। ये तनकीद तो खैर होती रहती है, लेकिन जिस तरह से वो किरदार कुशी करते थे, जिस तरह से गालियां देते थे, तो बहरहाल अगर किसी को गालियां देते हैं, किरदार कुशी करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आइन को, कानून को और इंसाफ को रौंद कर रख दें। ये तो दस्ती साहब का मौकफ है कि उनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो बाकी ऊपर वाली जात देखने वाली है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये हिना रब्बानी खान साहिबा के हवाले से एक वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें वो अपने रेस्टोरेंट में सर्व करती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है, जबकि वो सियासत से थोड़ा सा मायूस हो गई हैं। अपना उन्होंने रेस्टोरेंट खोल के उन्होंने लंच के लिए 2,500 रुपए का एक पैकेज रखा है कि आप आए हमारे रेस्टोरेंट से लंच करें और 2,500 रुपए में मौजें मारते हुए चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये खबर इन लोगों तक बड़ी लेट पहुंची है जिन्होंने इस पर बाकायदा वीला कर दी है कि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है। उन्होंने आज ये रेस्टोरेंट नहीं खोला, बल्कि उनका ये रेस्टोरेंट कहाँ पे वाक़ है, ये पोलो ग्राउंड में जो चुंगी अमर सदू के करीब है, वहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है। वहाँ पे घोड़ों की दौड़ होती है। तो सलमान गनी साहब जो चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे नवाए वक्त के, उन्होंने मुझे एक मरतबा वहीं पे ऑफिस में ही बताया था कि मैं वहाँ पे गया अपनी ड्यूटी के लिए, कवरेज के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि खातून मेजों के ऊपर कोई गिलास वगैरह रख रही थी। तो मैं सोचने लगा कि इसको मैंने कहाँ देखा है, तो मेरे जहन में आया कि ये तो हमारी वजीर खारजा हैं हिना रब्बानी खान साहिबा, और वहाँ पे वो थोड़ी सी शरबत कर रही थी। सलमान गनी साहब कहते हैं कि पता ये चला कि ये इनका रेस्टोरेंट है और वहाँ पे चंद एक मिनट के लिए वेटर गायब था, वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो उन्होंने 1-2 गिलास वहाँ पे रख दिए थे। तो गोया ये रेस्टोरेंट उनका आज का नहीं बल्कि पहले का बिजनेस है, कारोबार है। और वीलॉग बनाने वालों ने यह भी बताया है कि किस तरह से इन पर करप्शन के इल्जाम
थे और सोशल मीडिया पर वो सारा कुछ मौजूद था। इनके खमद की या इनकी गैलेक्सी क्लॉथ मिल थी, कपड़े की मिल थी, और उसका बिल आ गया 6.5 करोड़ रुपया। उनकी तरफ से कहा गया कि हम इतने बड़े कोई लैंडलॉर्ड नहीं हैं, इतने बड़े कोई सनतकार नहीं हैं, इतने बड़े कोई जागीरदार नहीं हैं, इतनी बड़ी मिलों के मालिक नहीं है कि 6.5 करोड़ रुपया बिल जमा करवा दें। उनकी तरफ से कहा गया कि बिल की किस्तें कर दी जाएं, और फिर 3,000 रुपया महीने की किस्त की गई, और ये किस्तें कितने साल में मुकम्मल होंगी। तो जब हिसाब किया गया इन सोशल मीडिया की तरफ से, जो वीलॉग बनाते हैं वो कहते हैं कि 1944 साल चाहिए, 2000 साल के करीब मुद्दत चाहिए ये बिल अदा करने के लिए, अगर 3,000 रुपया महीने का ये अदा करते हैं तो। बाकी ये भी सुन लीजिए हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम किस तरह से कार फरमा है। 5 जजों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला ले जाया गया था। वहाँ के रजिस्ट्रार ने कहा उठ चुक, उन्होंने इन दरखास्तों को रिसीव करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कई एतराज़ात लगा दिए कि आप लोगों की जैसे डोगर साहब से जाती रंजिश है, इसी बिना पर आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। उनकी तरफ से एतराज़ लगा दिया गया। तो देखते हैं कि उनके एतराज़ात दूर होते हैं या फिर नहीं होते। अगर उनके एतराज़ात दूर हो भी जाते हैं तो फिर जो बेंच बैठेगा उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि इस केस का क्या करें, और उस इम्तिहान से वो बिल्कुल आराम से बड़े सुकून से सुरखरू होकर निकल जाएंगे, क्योंकि जो कुछ उनको कहा जाएगा वैसा वो पढ़ के सुना देंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।